Good morning to all. How are you? I hope all are doing well. Welcome to the online session. Today I am going to take you to the jungle. Okay, and I will introduce some of the gentlemen of the jungle. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಗಲ್ವಾ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, you may come across that kind of question, isn't it? Why should we go and meet a gentleman in the jungle? What is this? Okay, it sounds so weird. Okay, usual ansala, because gentleman as well as the jungle, they don't go together or hand in hand. So gentleman ಮತ್ತೆ jungle ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಲ, isn't it? Gentleman is different as well as jungle is different. When you come across a word called jungle, you get various wild pictures in your mind, isn't it? So ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು, ಸೊ ಕ್ರೂರವಾದ ಜೀವನ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ gentleman means gentleness, who is very gentle in his characters. So that is called gentleman. So the author, he has used these two words as a title of your chapter. ಸೊ ಇವನ ಆಥರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವು ಎರಡು ವರ್ಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Gentleman means you cannot call everyone as a gentleman. According to me especially, everyone cannot be referred as gentleman, because you cannot judge a person or assess a person from only one perspective. Okay, there are from various perspective you have to assess the person. Later on you can come to conclusion that whether he is a gentleman or not. ನೀವು ಸಭ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, isn't it? So there are some qualities. I want you to think what are the qualities or attributes that gentleman must have to be referred himself as a gentleman. Gentleman ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಓ, ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, isn't it? So there are endless number of characters he must have to be referred himself as a gentleman. So he has used this title for your chapter. It sounds so means it is not normal, it is a contradictory title, I think so. Okay, let us know about the author. Jomo Kenyatta. We should not pronounce as Jomo, because J is first letter here, so we should not pronounce it as Jomo Kenyatta. No, that is wrong. Okay, Jomo, J becomes silent here, so it becomes mute. Jomo Kenyatta is the author, and this work is a fable. The Gentleman of the Jungle is a fable. Fable means where animals will be the character, leading characters. ಪಂಚತಂತ್ರ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಫೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು. A message has been conveyed to the society through stories. That is called fable. Imaginary fiction ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳು, we call it as fable. So Gentleman of the Jungle is also a fable, and this work was written around 1937 or 1938, because we are not sure or we are not very accurate about the year. Okay, maybe he had written around 1937 or 1938. Okay, this work was written around 1937 or 1938, and it represents broader African perspective when Europeans colonized Africans. What do you mean by colonization then? ಏನು colonization ಅಂದರೆ where the
socially, economically, politically powerful countries, when they try to occupy the smaller countries, that is called as colonization. ಏನು colonization ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು colonization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, isn't it? So the same thing happens here. This work was written when Europeans colonized Africans. Okay, how they were colonized and how they were treated, how Africans were brutally treated by the Europeans. So this work represents that perspective. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯೋಮೋ ಕಿನ್ಯಾತ he belongs to Kenya. He belongs to the country called Kenya. Kenya is in Africa. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೀನ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶದವನು ಯಾರು? ಯೋಮೋ ಕಿನ್ಯಾತ. ಓಕೆ, ಸೊ he, as I told you, he belongs to the country called Kenya. It is in South Africa. And he was a member of Kikuyu tribe, one of the members of Kikuyu tribe. We should pronounce it not as Kikuyu, not, that is wrong, Kikiyu. Even though U is here, but in pronunciation we use the pronunciation called Kikiyu, not Kikiyu, okay, Kikiyu tribe. Former president of Kenya, he was the first and the former president of Kenya. ಓಕೆ, ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ. ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ. ವೈ ಹಿ ರೋಟ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ದ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಬೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವನು ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಕನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿತ್ತು, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಇವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿ ಚೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಅವನು ಬರವಣಿಗೆನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಯಾಕೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಅವನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅವನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಮೈಟಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಆಯುಧ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because by using sword you can cut off the heads, that's it. But by using the pen you can inspire or you can ignite the minds of the people throughout the world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಬಟ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಕತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಏನೋ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪೆನ್ನಿಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೋ ಬರ್ದಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಥ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಗಲೂ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, isn't it? That's why he chose to write this work. Okay, what is the theme this work holds here? ಏನು ಥೀಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಏನು ಥೀಮು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ರೇಸಿಸಮ್. ರೇಸಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಣಭೇದ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಅವರ ಬಣ್ಣ, ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ the people were brutally treated by the Europeans ಇಂದ ಅವರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, once I want you to tell an incident that occurred in 1994, I think. In Columbus there was an essay competition in 1994, remember.
Okay, the essay competition was on the theme of what to do with Hitler after the war, or what is the punishment we can give after the war. The question was given like that. So based on that, the students had to write the essay. Essay means you will know 3, 5 or 6 pages. Beyond that you can write in essay. But a 16-year-old African boy, he won an essay competition by writing only one sentence in it. So what may be the one sentence? He wrote nothing like put Hitler in the black skin, okay, and let him live the rest of his life in America. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಾಯ್ 16-year-old ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಬರೀತಾನೆ ಆ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಸೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 1994 ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಾಯ್ ಬರೀತಾನೆ, 16-year-old ಬಾಯ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿ, ಅದೇ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ hardship of Africans. As we buy vegetables and fruits from the market, they were buying slaves from the markets. Who? Europeans used to buy slaves from the market. ಯಾರು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು? ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್. ದೇ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅವನ್ನ ನಾನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅವನ್ನ, ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಅಸ್. So that was the kind of treatment they used to get there in their own country. And as we supply, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಡಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2-3 ಸ್ಲೇವ್ಸ್ನ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ಅಂತ. Because Europeans colonized everywhere, isn't it? Even in India also they colonized us by divide and rule policy. ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ colonize ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Not only India, many countries they colonized. So we come across 2 characters here. 2 means there are a lot of characters. I will tell you. Man and animals. Okay. Man and animals. Man, he lives in the jungle with lots of animals. Okay, man illi obne, he is the only one character here, man. And animals, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ನ ತೆಗೆದು ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು ಇದ್ವು, ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು ಇದ್ವು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐರನಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐರನಿ.
ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು ಯೋಮೋಕಿನಿ ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ whom does he referred as the gentleman ಅಂತ, ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ವರ್ಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾಕೆ ಬಂದರು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾ? To establish their trade, isn't it? First, what you do in order to get your work done? What you do first? You first earn the respect or trust of the person, isn't it? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸ್ಕೊತೀರ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋದರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಓ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧರು, ದೇ ವರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈವ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೊಲೊನೈಸ್ ದೆಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಕೊಲೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾನ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇ ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ಸು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಅವನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಆರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವನ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಫೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, isn't it? Okay, let us look at the background. The background is in the first page, so you should not write the background, you should not bring the background in your answers. ಓಕೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 19th century, the chief European powers divided Africa among themselves. They could do this because European arms were superior and because the African chiefs did not understand the meaning of the treaties they were asked to sign. So Europeans ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they entered Africa by requesting Africans. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಗೇವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ದೇ ಗೇವ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಯಿತು ಬಿಡು ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಚೀಫ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಸೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ರು, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ವೆನ್ ದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕತ್ತಲ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ನಂಬಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಂಬ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, these animals represents Europeans. As a result, Africans lost the land, as I told you. They lost the land they had traditionally lived on and cultivated. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ. They lost their land to Europeans. Their attitude toward European expansion is made clear in the following fable, which reflects the attitude of Kikuyu people of Kenya towards European laws and commissions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೀಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ 1 time, 2 time, 3 times, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೀಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ 1 ಸಲ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಅಲ್ಲ, 3 ಸಲ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. he starts to think the same way the African people also started to think later on. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ದೇ ಗಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, isn't it? Yes, let us go on with the work. Once upon a time, see the words used here. ನಾವು ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ವೆನ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವರು ಇದೇ ಲೈನಿಂದ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಟು ರೀಚ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. Once upon a time, an elephant made a friendship with a man. One day, a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend, who had a little hut at the edge of the forest, and said to him, "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?" ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ಮ್, ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ಜರಿತವಾದ, ಓಕೆ, ಹೆವಿ ರೇನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ he made a friendship with man. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ he goes to a man and asks for help. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮಾನವನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿರೋ ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಲೆಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ನ ನಾನು ಒಳಗಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಟ್? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಟ್? ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಹಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. This might come for 1 marks question. Okay, you are supposed to write this answer.
where will be the man's hut, or where was the man's hut ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ the man's hut was at the edge of the forest ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Okay, come to the next paragraph. The man, seeing what situation his friend was in, replied, "My dear good elephant, my hut is very small, but there is room for your trunk and myself. Please put your trunk in gently." Gently means slowly. Okay, so man ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, he pity for that, he pities elephant. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಮೈ ಹಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, ಓಕೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೊಂಡ್ಲಿಗೂ ಇಡುವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸೊ ನೀನಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, saying, "You have done me a good deed and one day I shall return your kindness." So the elephant becomes very pleased, he was very happy, okay, because his friend helped him in the torrential rain. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು, ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲಿಫೆಂಟು ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. See, elephant, he does not want to protect his whole body, but he want to protect his trunk, that's it. ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ಬರೀ ಟ್ರಂಕ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಇಸ್ ದೇರ್, isn't it? Something cunning is going on in his mind, I think so. So come to the next paragraph. But what followed? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly he pushed his head inside and finally flung the man out in the rain. Flung means throw out with force, throw with force, ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳೋದು. The man out in the rain, and they lay down comfortably inside his friend's hut, saying, "My dear good friend, your skin is harder than mine, and there is not enough room for both of us. You can afford to remain in the rain while I am protecting my delicate skin." Delicate means sensitive, soft, delicate skin from the hailstorm. Hailstorm means ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, we call it in Kannada. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ the elephant, he kept his trunk inside the hut and he started to move further and further into the hut. So the man was flung outside. So elephant ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, "ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ ರೇನ್. Okay, you can bear standing in the rain, but I can't do that because my skin is so delicate, my skin is so sensitive, because that's why I can't stand in the rain. Please you stand in the rain, I will take shelter in your hut ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ ಎಲಿಫೆಂಟಿಗೆ, ಬಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಮ್ಯಾನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಜರ್ಜರತೆ ಒಳಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು. The man, seeing what his friend had done to him, started to grumble. Grumble means ಜೋರಾಗಿ ಗೊಣಗೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದು. The animals in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. All stood around listening to the heated argument. Heated argument means ಜೋರಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ between the man and his friend the elephant. In this turmoil means in this fight, the lion came along roaring and said in a loud voice, "Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom?" ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ come to your house for 2 days. Okay, then they chose to stay for lifetime and by making you as a slave. How it feels for you? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, 1-2 ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನೋ ಪಾಪ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರಂಬಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಂಗಲ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮುತ್ತಾಕೊಳ್ತಾವೆ. ಏನಾಯಿತು ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಜಗಳ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಫೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. The same thing happens there. So no one come forward to sort out their problem. So then comes the lion. Who is he? He was the king of the jungle. So lion kuda bartare. Avaru yaru? King, ರಾಜ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಬರ್ತಾರೆ. he comes with roaring. ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೂ there is no peace at all. ವೈ ಆರ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ? ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇದು ಪ್ಲೇಸು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಲಯನ್ ಹಿ ಕೇಮ್. ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೂದಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೂದಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಾಧಾನಕರ. ಸೂದಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, there is no disturbance of your peace. There is no disturbance of the peace in your kingdom. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying. So how he turns the plate. Elephant ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ, ನಮ್ದೇನು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗುಡಿಸ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅವನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ನಾನು, ಈ ಗುಡಿಸ್ಲು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಸೀಸ್ ಮೀ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಗುಡಿಸ್ಲು ನಂದು ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The lion, who wanted to have peace and tranquility. Tranquility means it is the synonym of peace. Okay, it's a kind of similar word. Peace and tranquility in his kingdom, replied in a noble voice saying, I command my ministers to appoint a commission of inquiry to go thorough into the matter and report accordingly. He then turned to the man and said, you have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of my honorable ministers of the state. Do not grumble anymore. Your hut is not lost to you. Wait until the sitting of my imperial commission, and there you will be given plenty of opportunity to state your case. I am sure that you will be pleased with the findings of the commission. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಂತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. he commands his ministers to arrange members for the commission of enquiry. ಸೊ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಗಿವ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಯನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಾ. ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್, ಏನು ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡ. ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಜಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೂ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯುವರ್ ಹಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸ್ಲೇನು ನಿನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ CBI ಅಂತ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಏನು ಬರಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಅವ್ರು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಲಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಸತ್ಯ ಇದಾವೋ ನೀನು ಹೇಳು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ jungle, and innocently waited for his opportunity in the belief that naturally the hut would be returned to him. So man becomes very happy. The king of the jungle itself promises him to get his hut back. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ರಾಜನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಟ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಿ ವೇಟ್ಸ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, obeying the command of his masters, got busy with other ministers to appoint the commission of enquiry. The following elders of the jungle were appointed to sit in the commission: Mr. Rhinoceros, Mr. Buffalo, Mr. Alligator, the Right Honorable Fox as a chairman, and Mr. Leopard to act as a secretary to the commission. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಸಚಿವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. See what will be the judgment, you can predict. ಕಳ್ಳನ ಕೈಲಿ ಬೀಗ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಂಗಿದೆ. The culprit itself is elephant. So elephant is given chance to choose the members of the commission to for the commission of enquiry. So commission of enquiry ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರಸ್, ಬಫೆಲೋ, alligator, and right honorable fox. Fox is known for cunning, so he chose the member, and Mr. Leopard to act as a secretary to the commission. So later on we will see what will be that judgment and what how impartially they give the judgment. Later on we will come to know in the next class. So ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ next class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. I hope you understood my lesson. So next class we will continue this chapter. Thank you.